हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासेस में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगों तेनी बात करवाना छीए। तेनो आज लेक्चर नंबर 5 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 9.1 नो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 गणीशुं। साव सिंपल दाखला है, खाली तमारे रकम ने समझवानी है और तेना आधारे आपणे गणतरी करवानी है। तो चलो प्रश्न नंबर 1 नी आपणे रकम वांचीए और पछी आपणे उकेल मेळवीए। खाली प्रश्न नंबर 1 में तमने बुक में आकृति आपेली है, बीजा दरेक दाखला में तमारे जाते आकृति बनावी पड़शे। जे पण विद्यार्थीने रकमना आधारे आकृति बनावता आवडी जशे एने दाखलो तो सिंपली सॉल्व थई जशे। तो चलो प्रश्न नंबर 1 नी आपणे रकम वांचीए। सर्कसना तंबूमां जमीन साथे शिरोलंब स्थिति में रहेला धांभलानी एटले के सर्कस में एक तंबू है जेमां शिरोलंब स्थिति में एक धांभलो है एटले के ए बी धांभलो है। एनी टोच एटले के ए थी जमीन साथे खेचीने बांधेला 20 मीटर लांबा दोरडा पर एक कलाकार चढ़ी रह्यो छे। एटले के ए थी खेचीने सी सुधी एक लांबू दोरडું खींचीने जमीन साथे बांधेलुं छे, जेना पर एक माणस चढ़ी रह्यो छे कलाकार। जो दोरडું जमीन साथे 30 अंश मापनो खूणो बनावे छे, जो अहींया 30 अंश लखेलो छे, तमारी बुक में आकृति आपेली छे। तो धांभलानी ऊंचाई शोधो एटले आपणे ए बी शोधवानुं छे। जुओ आकृति 9.1 तमारी बुक में पण आपेली छे। तो चलो आपणे गणतरी करीए। तो अहींया जो आपणे शोधवानुं शुं छे, सामेनी बाजू आपणे शोधवानी छे અને अहींया आपेलो शुं छे, अहींया जो कयो खूणो काटखूणो छे तो बी अहींया काटखूणो छे, एनी सामेनी बाजू कर्ण थाय एटले के आपणे 20 मीटर कर्ण आपेલું छे। तो सामेनी बाजू शोधवानी होय अने कर्ण आपेलो तो कया थीटानो उपयोग थाय? साइन थीटानो उपयोग थाय, केम के साइन शुं थाय? सामेनी बाजू भाग्या कर्ण थशे। तो चलो पहला आपणे माहिती लखी लईए अने पछी आपणे सिंपली एक स्टेप आपणो दाखलो पूर्ण थई जशे। तो अहींया पहला तो शुं छे, ए बी थांभलो छे, तो चलो लखी दईए कि ए बी थांभलो छे। पछी शुं छे, आपणे थांभलानी टोच ए परथी आपणे 20 मीटरनुं दोरडું खींचीने सी जमीन पर बांध्युं छे। तो चलो लखी दईए कि थांभलानी टोच ए परथी, ए थी आप लखी दईए, परथी नहीं, ए थी 20 मीटर जमीन पर सी बिंदुए दोरडું बांधेल छे। जो ए थी सी सुधी 20 मीटर अंतर है, तो ए सी अंतर थशे 20 मीटर। समझ पड़ी गई। पछी जो जे आपणो त्रिकोण है ए बी सी, एमां बी 90 अंशनो खूणो है और सी 30 अंशनो है। तो लखी दईए कि त्रिकोण ए बी सी में खूणो बी बराबर 90 अंश अने खूणो सी बराबर 30 अंश। हवे सिंपली आपणे साइन थीटानो उपयोग करी लईए। तो शुं थशे, त्रिकोण ए बी सी में साइन 30 अंश बराबर शुं थशे, सामेनी बाजू ए बी भाग्या कर्ण ए सी। तो साइन 30 की किंमत शुं थाय, 1/2। पछी ए बी आपणे शोधवानुं छे अने ए सी अहींया आपणे 20 आपेलुं छे। तो 20 हवे उपर गुणाकार में जशे, तो 1 × 20 20 ज थशे। 20/2 बराबर ए बी। तो 20/2 शुं थशे, 10 थशे। ए बी की किंमत आपणे 10 मीटर मळी। तो लखी दईए ए बी बराबर 10 मीटर। हवे ए बी शुं छे, तो कि धांभलो छे। अहींया आपणे धांभलानी ऊंचाई शोधवानी हती, तो जे आपणे सिंपली मळी गई छे। तो चलो लखी दईए कि धांभलानी ऊंचाई 10 मीटर छे। धांभलानी ऊंचाई 10 मीटर छे। सिंपली आपणो दाखलो 2 स्टेप में पूर्ण थई गयो। जो खाली आपणे आकृति आपेली हो तो तमने सिंपली पूर्ण थई जाय। जो तमने आकृति दौरवानी तमने 2-3 मिनिट समझवामां વાર लागशे, केम के आकृति तमारे मेन इम्पोर्टન્ટ है दरेक दाखलामां। तो चलो आपणे दाखला नंबर 2 गणीए, એટલે प्रश्न नंबर 2 एनी आपणे रकम वांचीए अने पछी आपणे उकेल मेळवीए। तो एमां आपणे शुं कीधुं छे कि वावाजोडाने कारणे एक झाड़ एवी रीते भागीने वળી જાય છે। चलो पहला तो આપણે झाड़ દોરી લઈએ अहींया कि एक अहींया આપણે આપણું एक झाड़ લઈએ। चलो આપણે एक झाड़ लीधું છે। एमां पछी शुं कीधुं छे कि एक भागीने वળી જાય છે वावाजोडाने, जेथी तेनी टोच जमीन साथे 30 मापनो खूणो बनावे छे, ते रीते स्पर्शे छे।
તો ઝાડની જમીનને સ્પર્શતી ટોચ અને ઝાડના થડ વચ્ચેનું અંતર 8 મીટર હોય તો ઝાડની ઊંચાઈ શોધો. એટલે આપણે ઝાડની ઊંચાઈ શોધવાની છે. તો સૌપ્રથમ પહેલાં આપણને શું કીધું હતું કે ઝાડ ભાગીને વળી જાય છે. ધારો કે અહીંયાથી આપણે ભાગીને વળી જાય છે વાવાઝોડાના લીધે, તો નીચે જમીન પર સ્પર્શે છે. તો ચલો આપણે આપણી ધારો કે અહીંયા આપણી જમીન છે, એને આપણે જમીન પર અહીંયાથી વળી અને જમીન પર સ્પર્શે છે. પછી આપણને શું કીધું છે કે જમીન સાથે 30 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. ચલો લખી દઈએ કે અહીંયા 30 અંશનો ખૂણો બનાવશે. પછી શું કીધું છે આપણને, પહેલાં આપણે બિંદુના નામ આપી દઈએ કે અહીંયા આપણું એ બિંદુ છે, પછી જ્યાંથી ઝાડ વળી જાય છે ત્યાં બી બિંદુ છે, જ્યાં થડ છે ત્યાં સી બિંદુ છે, અને જ્યાં વળીને જમીન પર સ્પર્શ કરે છે ત્યાં ડી બિંદુ છે. તો આપણને આગળ શું કીધું છે કે ઝાડની જમીનને સ્પર્શતી ટોચ એટલે કે અહીંયા ડી બિંદુ અને ઝાડના થડ એટલે કે અહીંયા સી બિંદુ વચ્ચેનું અંતર 8 મીટર છે. એટલે કે સી અને ડી વચ્ચેનું અંતર 8 મીટર આપણને આપેલું છે. તો ઝાડની ઊંચાઈ શોધો. તો ઝાડની ઊંચાઈ શું થશે, આખી એસી થશે. તો અહીંયા આપણે એસી શોધવાનું છે. પણ જો અહીંયા આ જે એ બી ભાગ છે એ જ વળી ગયો છે તો બીડી અને એસી સમાન થશે. એ બી બરાબર બીડી કેમ થશે, તો કે એ જ ભાગ વળીને જમીન પર સ્પર્શે છે એટલે કે બીડી બરાબર એ બી થશે. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, પહેલાં જો આપણને જે 30 અંશ આપેલો છે એની પાસેની બાજુ આપણને સીડી આપેલી છે, એના આધારે આપણે સામેની બાજુ શોધી લઈશું. પછી આ જે સી છે એ 90 અંશનો ખૂણો છે એટલે આપણને કર્ણ પણ મળી જશે, અને કર્ણ છે બીડી એ જ આપણું એ બી થશે. એટલે કે એ બી પ્લસ બીસી બરાબર આપણું એસી થશે, જે આપણી ઝાડની ઊંચાઈ છે. તો ચલો આપણે ગણતરી કરીને હું તમને સમજાવું છું, તમારે કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી. તો ચલો આપણે આકૃતિ દોરતા આવડી ગઈ. હવે આપણે સિમ્પલી ગણતરી કરી લઈએ. સૌપ્રથમ તો અહીંયા આપણે શું છે, તો એસી આપણું ઝાડ છે. તો ચાલો લખી દઈએ કે અહીં એસી ઝાડ છે. પછી શું છે, જે ઝાડ છે એનું બી બિંદુથી ઝાડ વળીને ભાગી જાય છે અને ડી બિંદુએ સ્પર્શે છે જમીન પર અને 30 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. ચલો લખી દઈએ કે ઝાડ એ બિંદુ બી પાસેથી ભાગીને વળી જાય છે અને તેની ટોચ જમીન પર ડી બિંદુએ સ્પર્શે છે. સમજણ પડી ગઈ. પછી જે આપણો ત્રિકોણ રચાય છે, કયો ત્રિકોણ રચાય છે, જુઓ બી સી ડી આપણે ત્રિકોણ રચાયો, એમાં સી 90નો ખૂણો છે અને ડી 30નો ખૂણો છે. ચાલો લખી દઈએ કે ત્રિકોણ બી સી ડીમાં ખૂણો સી 90 અંશ અને ખૂણો ડી બરાબર 30 અંશ છે. સમજ પડી ગઈ. પછી જુઓ સીડીનું અંતર 8 મીટર છે, તો એ પણ આપણે લખી દઈએ કે સીડી બરાબર 8 મીટર છે. અને જે આપણો ભાગ વળીને ભાગી ગયો હતો કે ભાગીને વળી ગયો હતો એ બી એ જ આપણે નીચે સ્પર્શે છે, તો એ બી એ જ બીડી થાય. તો અહીંયા એ બી બરાબર બીડી થશે. સમજ પડી ગઈ. તો હવે જુઓ જે આપણને 30 અંશ આપેલું છે એમાં આપણને પાછળની બાજુ આપેલી છે. આપણે પહેલાં સામેની બાજુ બીસી શોધી લઈએ tan θ દ્વારા. તો ચલો શોધી લઈએ કે ત્રિકોણ બી સી ડીમાં શું થશે, tan 30 બરાબર સામેની બાજુ શું છે બીસી ભાગ્યા પાસેની બાજુ શું થશે સીડી. તો tan 30ની કિંમત શું થાય, 1/√3. બીસી આપણે શોધવાનું છે અને સીડી આપણને 8 મીટર આપેલું હતું. તો 8ને આપણે ગુણાકારમાં લઈ જઈએ તો 1 × 8 8 જ થશે, નીચે ભાગાકારમાં √3. આ આપણને શું મળ્યું, બીસીનું માપ મળ્યું. પણ અહીંયા છેદમાં √3 છે, તો છેદમાં કદી વર્ગમૂળ આવે નહીં, તો આપણે વર્ગમૂળ નીકાળવું પડશે. તો આપણે શું કરીશું, સમીકરણ કરીશું. તો ચલો કરીએ. તો પહેલાં આપણે બીસીનું માપ સરખી રીતે લખી દઈએ કે 1ના ભાગાકારમાં √3. તો સમીકરણ કેવી રીતે થાય કે √3 નીચે તો ઉપર નીચે √3 વડે ગુણીશું. તો √3 વડે ઉપર અને નીચે ગુણીશું. તો ગુણી દીધું. તો હવે ઉપર શું થશે, જો ગુણાકાર 8 × √3 અને નીચે √3 × √3 તો 3 થશે. આ આપણને શું મળ્યું, કિંમત મીટરમાં મળી, જે આપણને બીસી આપેલું છે. તો આપણને બીસીનું માપ મળી ગયું. હવે આપણે શું કરીશું, જે આ 30નો ખૂણો આપેલો છે આપણને પાસેની બાજુ ખબર છે, કર્ણ આપણે શોધવાનું છે, cos θ દ્વારા આપણે શોધીશું. અને બીડી એ જ આપણું એ બી છે, તો આપણને આખું એસી ઝાડની ઊંચાઈ પણ મળી જશે. તો ચલો શોધી લઈએ કે જે આપણો ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણ બી સી ડીમાં
cos 30 બરાબર શું થશે? cos 30 બરાબર પાસેની બાજુ, એટલે પાસેની બાજુ શું છે? CD છે અને ભાગ્યા કર્ણ BD છે, એટલે કે CD ભાગ્યા BD થશે. સમજ પડી ગઈ કે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એ cos થીટામાં થાય. તો જો પાસેની બાજુ સીડીનું માપ આપણને ખબર છે 8 મીટર, તો લખી દઈએ. અને cos 30ની કિંમત શું થાય? વર્ગમૂળ 3/2. સીડીની કિંમત 8 અને BD આપણે શોધવાનું છે. અહીંયા હવે આપણે BDને ઉપર ગુણાકારમાં લઈ જઈએ, કરતા બનાવીએ તો BD ગુણાકારમાં ઉપર જશે, પછી નીચે જે બે ભાગાકારમાં છે ઉપર 8 સાથે ગુણાકારમાં જશે તો 16, અને વર્ગમૂળ 3 ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં આવશે તો નીચે વર્ગમૂળ 3. સમજ પડી ગઈ? ફરીથી છેદમાં વર્ગમૂળ 3 આવ્યું છે, તો વર્ગમૂળ 3ને નીકાળવા માટે આપણે શું કરીશું? સમીકરણ કરીશું. તો ઉપર નીચે વર્ગમૂળ 3 વડે ગુણીશું. તો આપણે ગુણ્યા. હવે આપણો ગુણાકાર શું મળશે આપણને? BD બરાબર ઉપર શું મળશે? 16 વર્ગમૂળ 3 અને નીચે વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા 3 3 જ મળશે. મીટરમાં દરેક કિંમત છે તો મીટરમાં મૂકી દઈએ. આ આપણને મળ્યું BDની કિંમત. હવે જો આપણને શું મળી ગયું? પહેલાં આપણે શોધ્યું હતું BC, જે આપણને 8 વર્ગમૂળ 3/3 મળ્યું હતું, અને પછી BD શોધ્યું જે આપણને 16 વર્ગમૂળ 3/3 મળ્યું. એટલે કે આપણને અહીંયા કયા કયા માપ મળ્યા? તો જો અહીંયા આપણને આ BCનું માપ મળ્યું, પછી આપણને BDનું માપ મળ્યું. BD એ જ AB છે, તો AB અને BCનું આપણે સરળ કરીએ તો આપણને ઝાડની ઊંચાઈ AC મળી જાય. તો ચલો કરી લઈએ કે અહીંયા શું આપણે ઝાડની ઊંચાઈ શોધવાની છે. તો ઝાડની ઊંચાઈ શું છે? આપણી ઝાડની ઊંચાઈ AC છે, તો AC બરાબર શું છે? AB પ્લસ BC છે. પણ AB એ શું છે? આપણું BD છે, તો BD પ્લસ BC થાય. સમજ પડી ગઈ? BDની કિંમત આપણને શું મળી હતી? 16 વર્ગમૂળ 3/3, અને BCની આપણને કિંમત મળી હતી 8 વર્ગમૂળ 3/3. તો ચાલો લખી દઈએ 8 વર્ગમૂળ 3/3. છેદ બંનેના સરખા છો તો આપણે કોમન લઈ શકીએ, તો કે 16 વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 8 વર્ગમૂળ 3, અને છેદ આપણે કોમન લઈ લીધા છે. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા શું કરશે? જુઓ 16 + 8 24, અને વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 કરશે, એટલે કે 3 હજુ ગુણાકારમાં કરશે, 24ના ગુણાકારમાં 3 કરશે. તો એવું તમારે કરવાનું છે. અહીંયા સરવાળાની નિશાની છે. જો અહીંયા 16 + 8 કેટલા થશે? એ તો 24 થશે, પણ ડાયરેક્ટ વર્ગમૂળ 3 આવી જશે. કેવી રીતે? તો કે જો અહીંયા આપણે 2x + 4x કરીએ તો કેટલા થાય? 6x જ થાય. ખાલી આનો અને આનો સરળ થાય. જે સમાન કિંમત ગુણાકારમાં હોય તો એ તો છેલ્લે ગુણાકારમાં જ આવે. તો અહીંયા શું થશે? 16 અને 8નો સરળ થશે, અને વર્ગમૂળ 3 ગુણાકારમાં આવી જશે. સમજ્યા પડી ગઈ આટલી? નીચે શું છે આપણું? ભાગાકારમાં 3 છે, તો 3 એમના એમ. હવે જો 8 × 24 થાય તો 3 3 ઉડી જશે, ઉપર 8 વધશે. તો આપણને શું ઝાડની ઊંચાઈ શું મળી? 8 વર્ગમૂળ 3 મીટર મળી. તો લખી દઈએ. આ આપણને શું મળ્યું? AC મળ્યું, જે ઝાડની ઊંચાઈ હતી. તો ચાલો આપણે આપણો ફાઇનલ આન્સર લખી દઈએ કે ઝાડની ઊંચાઈ 8 વર્ગમૂળ 3 મીટર છે. ઝાડની ઊંચાઈ 8 વર્ગમૂળ 3 મીટર છે. તો સિમ્પલી આપણા બંને દાખલા પૂર્ણ થઈ ગયા. બંને ઇઝી દાખલા હતા. જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો. આગળ હવે આપણે આગળના દાખલા ગણાવીશું આગળના લેક્ચરમાં.